जवाब अफसाना खान मन की रतौड़ा खाते दिलप्रीत ढिल्लों तो भी पुछगिछ कर चुकी है एनआईए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆरूसा आलम करेगी ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਆਟੋ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖੋਲੇਗੀ ਰਾਜ਼। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਭੀਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। फरीदकोट के पिंड जौन सिंह वाला कल तो किसानों ने बंधक बनाए हुए ने। नोडल अफसर ते पटवारी घेरा पा के बैठे हुए ने किसान। साड़ी गई पराली दा लैन गए सन जायजा। जगीर कौर ते आज फाइनल फैसला ले सकता है। अकाली दल नोटिस का जवाब ना मिलन ते बड़ा एक्शन संभव है। एसजीपीसी चोणां दे विच बागी ते वरदिखाउण ते परसों 2 दिन दे लई कीता सी सस्पेंड। सरहद पारों नापाक साजिशा लगातार जारी। गुरदासपुर च भारत पाकिस्तान बॉर्डर ते मुड़ दिसिया ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने करीब 5 राउंड कीते फायर। इलाके दे विच चलाया सर्च ऑपरेशन। जलंधर तो गिरफ्तार किए गए गैंगस्टरां ने सोनू ढिल्लों नां दे शख्स ने दी सी पनाह। पैसों के लालच दे विच कोठी किराए ते देण दा इल्जाम। गिरफ्तारी दे लई एसआईटी दा गठन। जेलों तो मोबाइल मिलन का सिलसिला जारी। फिरोजपुर केंद्रीय जेल तो मुड़ मिले 7 फोन। 7 हवालातियों के खिलाफ केस दर्ज। चंडीगढ़ पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीआईए के प्रोग्राम के विच लै रहे हिस्सा। पंजाब के गवर्नर ते खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल भी शामिल। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। शुरुआत कर लेने बुलेटिन की आरूसा आलम तो। आरूसा खोलेगी राज। इस नूं लैके बड़ी खबर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लैके आरूसा आलम दे वल्लों वड्डे खुलासे कीते जाणगे। कैप्टन दे नाल अपने रिश्तियां दा खुलासा किया जाएगा, जिक्र किया जाएगा। पहली बार जनता के सामने दस दईए कि दिल की गल रखी जाएगी। जल्द आरूसा आलम की ऑटोबायोग्राफी आ रही है। जी हाँ, आरूसा ने न्यूज़ 18 के नाल जानकारी साझी की है। किताब के विच कई होर वड्डे कांग्रेस लीडरां दा भी जिक्र होवेगा। सोनिया गांधी दे नाल किस तरीके के रिश्ते रहे ने, किस तरीके दे नाल उस समा रहा है जिस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस दे विच सन तां ओह भी जिक्र किया जाएगा। आरूसा आलम दे नाल किस तरीके का कह सकते हैं कि रिश्ता रहा, अपने रिश्तियां का जिक्र किया जाएगा। ऑटोबायोग्राफी आ रही है न्यूज़ 18 के नाल। आरूसा आलम दे वल्लों गलबात दे विच सारी जानकारी साझी की गई है। उमेश शर्मा ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते। जी उमेश, की कुछ है तुहाडे कोल जानकारी? देखो, आरूसा आलम नाल जिहड़ी साडी गलबात हुई है कि एक बुक लैके आ रहे ने जिहड़ी ऑटोबायोग्राफी है उन्हां दी, ਉਹ लिखण जा रहे ने, शुरुआत कर चुके ने। और क्योंकि आरूसा आलम दा पंजाब दी राजनीति विच जिक्र करिए गाए बगाए जिक्र भी होंदा रहा है। और जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह सत्ता भी सीगे, सीएम सीगे तां भी। और साफ कहा कि अपनी जिहड़ी ऑटोबायोग्राफी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ सोनिया गांधी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, सुषमा स्वराज ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਆरूसा आलम भी जर्नलिस्ट रहे ने। और डिफेंस या दूजे ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆरूसा आलम ਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ है। जी ठीक है उमेश, धन्यवाद है तमाम जानकारी ली। तो बेहद दिलचस्प है कि किसका जिक्र होएगा और किस तरीके दे नाल सब कुछ उस दे विच लिखिया होया। आरूसा आलम एक अजिहा चेहरा ने जो है पाकिस्तान दे ने पर लगातार चर्चा दे विच। इस विच कैसे दा चलदे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही।
क्षेत्र बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है। इतने सेंसिटिव मुद्दे पे ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफी सफलता नहीं मिली। और मुझे उम्मीद है कि अगली साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगली साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। इसमें मान साहब की सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। हमने 1,20,000 के आसपास जो मशीनें ली, जो पराली को बीच में ही, ज़मीन के बीच में ही खपत कर देती हैं। पीएयू ने एक ऐप बनाई, जैसे आप ऊबर ओला की कैब ऐप देखते हो कि आप उस पर अगर टच करते हो तो आपको आपके रीजन में 2-3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मशीनें अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उसमें आ जाता है। हमने गुरुद्वारा साहब जो गांव में हैं वहाँ पे बार बार हमने वहाँ गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स करवाई कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु नानक साहब ने पवन को गुरु का दर्जा
पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया। ये तीनों दर्जे हमने कायम रखने हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सी पंचायतों को इनकरेज किया। मेरे पास आंकड़े हैं कि 124 गांव, 120 गांव, 93 गांव उन्होंने इकट्ठे होके अपनी अपनी पंचायत बुला के ये मता पास किया ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में, कि हम लोग पराली नहीं जलाएंगे। तो पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। जैसा कि अरविंद जी ने बोला कि हमारे पास इतना कम समय था, इतने कम समय में दोनों फसलें आ गई। 16 मार्च को ओथ सेरेमनी थी, बस 15 दिन बाद गेहूं आ गया, बिल्कुल गेहूं के बाद धान आ गया। धान की प्रोक्योरमेंट में कोई कमी नहीं है, लिफ्टिंग में कोई कमी नहीं है, किसान को पैसे मिलने में कोई कमी नहीं है, बल्कि घंटों में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। लेकिन अगर हम ये शान से कहते हैं कि इस साल पंजाब में, हरियाणा में या देश में इतने लाख मीट्रिक टन धान पैदा होगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो हम उस बात को तो शान से कहते हैं। लेकिन हम उस समय ये भी हमें याद रखना चाहिए सरकारों को कि अगर धान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो पराली के रिकॉर्ड भी टूटेंगे, उतनी पराली भी तो आएगी। तो हमने अभी क्योंकि समय कम था, फिर भी हमने बायो एनर्जी का इंडिया का पहला प्लांट, बर्बियो कंपनी है जर्मनी की, उलहरा काका के पास माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी वहां पे आए थे, उद्घाटन किया। वो एक प्लांट जो है 47,000 एकड़ की पराली उठा लेगा, पैसे भी देगा, उठा भी लेगा। एक प्लांट सिर्फ 47,000 एकड़, सिर्फ, क्योंकि पंजाब में 75 लाख एकड़ में धान की बुआई होती है। तो एक से तो काम नहीं चलेगा, ऐसी हमें पीसीओ कंपनियां चाहिए, पराली से बिजली बनाने वाली कंपनियां, पराली से सीएनजी बनाने वाली कंपनियां, बहुत कुछ लेटेस्ट आ गया। हम आपसे ये वादा करते हैं अगले साल नवंबर में इसी हॉल में शायद हम किसी और एंगल से बैठेंगे कि हम उस समय तक इसका हल कर चुके होंगे। चाहे तो हमें, पंजाब में इतनी फर्टाइल धरती है, कुछ भी बीज सकते हैं, बस एमएसपी मिल जाए। चाहे तो हम जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ जाएंगे, फसलों की अदला बदली में। धान से किसान भी कह रहा है मैं धान नहीं उगाना चाहता, मेरा पानी नीचे जा रहा है धरती वाला। तो जिम्मेदारी लेते हुए, बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट पंजाब, बहुत शहाद किया, बहुत एफर्ट अभी भी जारी हैं, जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होता। लेकिन उसके लिए कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है, उसमें ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और अगले साल तक हमने अभी से लग गए हैं कि अगले साल बहुत सा एरिया, बहुत, अभी मैंने 75 लाख एकड़ बोला है, 35 लाख एकड़ में पराली नहीं जलती, सिर्फ 40 लाख एकड़ में जलती है। 40 लाख एकड़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए, किसान को उतना ही पैसे जितना धान बीज कर 1 एकड़ से उसकी कमाई होती है किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हों, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर सरकार को मिलकर बैठना चाहिए। ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। जैसे कि सीएम साहब ने अभी शहरों के नाम गिनाए हैं, कुछ शहरों के नाम ऐसे हैं जो नहीं भी आए होंगे AQI में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में। सो मैं बतौर मुख्यमंत्री पंजाब आपको आश्वासन भी देता हूं और जिम्मेदारी भी लेता हूं
कि जो पराली जल रही है उसका कोई ना कोई हमने एफर्ट्स बहुत किए, कमी भी रह गई होगी, बहुत सी हमारी योजनाएं सफल हुई, बहुत सी नहीं भी सफल हुई, लेकिन किसानों के साथ बैठकर, उनके जथेबंदियों के साथ बैठकर हम अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं और इस साल और कम हो। अभी हमने वो छोड़ा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे जला दो या को। पर्चे दर्ज की बात है, पर्चे दर्ज करने से किसी भी चीज़ का इंडेक्स नहीं पता चलता आपको। अगर पर्चे कम दर्ज करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पराली कम जली है। अगर किसी ने पर्चे दर्ज नहीं किए इसका मतलब ये थोड़ी पराली जल गई। जब ज़्यादा पर्चे दर्ज के लिए इसका मतलब ये। तो मेरा मतलब ये है, किसान को ये भी ना लगे कि मैं अपराधी हूँ। किसान को अन्नदाता कहते हैं और अन्नदाता ही रखना है। ये जैसा अभी मान साहब ने कहा कि अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की ज़रूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिल के कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। अगर कोई क्वेश्चंस हैं एक दो तो। जो आप मान साहब ने कहा जो पराली को लेकर इस पे सवाल उठ रहे थे कि जो केंद्र सरकार पे आप लोग को कह रहे थे कि प्रस्ताव नहीं माना गया, उस समय उसके बावजूद कोई और कदम जो आप लोग उठा सकते हैं? नहीं, देखो, दो प्रस्ताव हमने भेजे थे। एक तो था कि 1500 आप दे दो, 500 दिल्ली गवर्नमेंट से ले लेंगे, 500 हम दे देंगे, 2500 रुपये पर एकड़ अगर उसको मिल जाएगा, वो दिहाड़ी वगैरह पे उसका खर्च होगा 1000 के आसपास। वो पराली को एक जगह पे रख लेगा, निकाल के अपनी फसल वो गेहूं की बीज देगा। लेकिन वो प्रस्ताव माना नहीं है। फिर हमने कहा कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो पराली से बिजली बनाना चाहती हैं, बायोगैस बनाना चाहती हैं, उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन चाहिए थी। वो भी इतनी जल्दी में हो नहीं पाई। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा कि चलो ये सीज़न हो गया तो अगला सीज़न तक तो कम से कम कर लें। तो हमारी तरफ से 1,20,000 हैप्पी सीडर्स बोलते हैं उसको, वो मशीनें चल रही हैं। मशीनों की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गुरुद्वारा साहब में भी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिसको मशीन चाहिए, इस गांव में मशीन, भाई 4 मशीन, 2 ट्रैक्टर हैं। अगर आपके पास अकेला ट्रैक्टर है, मशीन नहीं है, तो आप मशीन वहाँ से ले आएँ। अगर आपके पास ट्रैक्टर भी नहीं है तो ट्रैक्टर समेत भी मशीन मिलती है। तो हम एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। सेकेंडरी स्कूल 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं अलाउड की जाएंगी। सर, आप एनसीआर की बात कर रहे थे। एनसीआर नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया की। हरियाणा में खास करके पूरा सोनीपत से लेके पानीपत, करनाल तक दिल्ली जैसे हालात हैं, स्मॉग है, लेकिन वहां पे वो मेजर्स लेते हुए नहीं दिख रही है सरकार, चाहे वो स्मॉग गन्स हो या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए तमाम जो एहतियात दिल्ली में बरते जा रहे हैं। डू यू थिंक दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर द सेंटर टू कॉल अ जॉइंट मीटिंग? मैं वही बार कह रहा हूँ, 2 चीज़ों की ज़रूरत है। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती, केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पोल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहां प्रदूषण है वहां पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जरूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीजों की जरूरत है। पर एक ही चीज है कि मतलब
मैं देख रहा हूँ रोज अखबारों के अंदर केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। अगर केजरीवाल को गालियां देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो। प्रदूषण तो खत्म नहीं हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना, राजनीति से नहीं होगा, मिल बैठ के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी। पंजाब में बेलर्स के लिए किसानों की मांग है कि बेलर्स की रिक्वायरमेंट उन्हें है टवल को पैक करने के लिए, और हरियाणा में भी कुछ डेमोन्स्ट्रेट ये किया गया था कि बेलर्स की वजह से कहीं ना कहीं पराली जलाने की जो एक्टिविटीज में कमी आई है। तो कितने एक्टिव है बिल्कुल संख्या बेलर्स की? वो सारे कदम उठाएंगे, जैसा मैंने कहा कि हमें 6 महीने मिले, 6 महीने बहुत कम होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होते, इतनी बड़ी समस्या है। उसमें भी मतलब पहले कुछ महीने तो लॉ एंड ऑर्डर उसको सब चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे, तो 1 साल और दीजिए, हमें 1 साल मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें काम करती हैं, अच्छी नीयत से, पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। बेलर्स भी लेके आएंगे, हैप्पी सीडर भी लेके आएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है वो भी करेंगे। सारी चीज़ों के ऊपर काम अभी पैरेलली चल रहा है। अगले साल में तो अगला सीजन ही होगा, अगले सीजन में आपको ये तकलीफ होनी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम धान से किसानों को किसी और फसल की तरफ लेके जाएं। उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, एमएसपी चाहिए। हम बात कर रहे हैं, सेंटर के साथ भी बातचीत चल रही है कि क्योंकि राइस की कोई कमी नहीं है। मैं एफसीआई की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। एफसीआई ये कह रही है कि हमारे पास राइस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जो राइस पैदा होता है वो तो एफसीआई को उठाना पड़ता है, एमएसपी पे उठाना पड़ता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसी फसलें पंजाब में अगली बार आए ज़्यादातर जिनमें कम पानी खपत। मतलब पंजाब का नाम ही सिर्फ पानियों पर है, 5 आब, 5 दरिया, पानी नहीं है, ना तो ऊपर वाला ना ही नीचे वाला। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी पंजाब खपत कर रहा है 1 किलो चावल के लिए। तो हम देश को चावल नहीं दे रहे, हम देश को पानी दे रहे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे, किसान खुद इस बात से सहमत है कि हमें किसी और फसल की तरफ ले जाओ, बशर्ते उन्हें उतना ही कमाई हो जितनी धान से एमएसपी बेच। दोनों मुख्यमंत्रियों से सर, शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स लागू किया है। 2020-21 की रिपोर्ट है। दिल्ली के स्कूलों की स्थिति खराब बताई गई है, लेवल 2 भी क्रॉस नहीं कर पाई, और उसी दौरान पंजाब ने बेहतर परफॉर्म किया 2020-21 में, पूरे देश में 3रे नंबर पर है। आप सवाल ये है कि जनता से पूछ लो कि कहाँ के स्कूल अच्छे हैं और कहाँ के खराब हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे बनाया इंडेक्स, इसकी डिटेल्स तो मनीष सिसोदिया जी बताएंगे, वो टेक्निकली सारी चीज़ों में समझ रखते हैं कि इसमें कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया। लेकिन आप दिल्ली के लोगों से पूछ लो कि स्कूलों से खुश हो गया, और बाकी देश के लोगों से पूछ लो कि स्कूलों से खुश हो गया, आपको आपका जवाब में। और आप भी जानते हो, आप स्माइल कर रहे हो कि कौन सा स्कूल अच्छा है। थैंक यू। मुख मंत्रियों के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, यानी कि दिल्ली और पंजाब, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जिन्हों के वालों ये दसिया गया कि इस वेले किस तरीके की समस्या के नाल जूझ रहे हैं दोवें सूबे, या कह लीए कि नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि पूरा नॉर्दर्न इंडिया जिहड़ा है, नॉर्थ इंडिया है, वो प्रभावित है पॉल्यूशन के नाल। एक सिर्फ दिल्ली या पंजाब की समस्या नहीं है, और इसनूं सीधे तौर पर एक नूं जिम्मेवार असीं नहीं ठहरा सकते। सियासत की बजाय सानूं हल करना चाहिए है। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने कहते हुए नजर आए हैं कि आने वाले समय च, क्योंकि साडी सरकार नूं बहुत घट समा होया है, 6 महीने का ही समा होया, इस करके सानूं समा चाहिए है। अगे आने वाला जिहड़ा सीजन होएगा, यानी कि अगले साल सानूं जिहड़ा है वो सौखी हो जाएगी। इस विचकार एक वड्डी खबर का रुख करते हैं। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है, एसजीपीसी चोणां दे लिए अकाली दल के वालों उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। हरजिंदर धामी नूं उम्मीदवार ऐलानिया गया। दसिए कि मौजूदा प्रधान भी एसजीपीसी के हरजिंदर धामी ही ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होया, तो हर साल चोणां हुंदियां ने, और चोणां दे लिए उम्मीदवार ऐलानिया गया। पर जिक्रयोग है कि पहली बार इजलास तो पहला उम्मीदवार ऐलानिया गया, नहीं वेख्या गया हुण तक लंबे समय तो कि उम्मीदवार बकायदा एसजीपीसी चोणां दे लिए ऐलानिया जावे श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों, पर यह पहली बार होया कि उम्मीदवार ऐलानिया गया। अमन भारद्वाज ने फोन लाइन ते साडे नाल। अमन, की है जानकारी तुहाडे कोल?
ਗੁਰਜੋਤ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 48 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਗਭਗ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਂਗੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਰੀਬ 85% 90% ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਕਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਆਪਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 10-15 ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਐਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕਨਫਰੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਤਮੈ ਵਧੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਕਦਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਆਗੂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ RSS ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ RSS ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 48 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚਾਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਦਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੇ, ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਆ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ? ਪਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅਣਖ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤਿਲ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋ ਬੋਲਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 3 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਆ ਜੂਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੌਬਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੋਣ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਬਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਲਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਖੌਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਭੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘਰੋਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਚਲੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਰੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਣ,
ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਵਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 3 ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ, ਪਰ ਫਰਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਰਪਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਚਾਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਸਨਲ ਬੋਲਣ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ